سپریم کورٹ فیصلہ دے کہ کیا ہم مارچ کر سکتے ہیں یا نہیں. عمران خان کا وکلا کنونشن سے خطاب. پشاور میں افغان فنکاروں کی گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. اور جانیے گا منکی پاکس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر موجود دعووں کی حقیقت. یہ BBC اردو سروس ہے. آسیہ انصر سے خبریں سنیے. سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ لانگ مارچ میں اس بار پوری منصوبہ بندی اور تیاری کے ساتھ جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ وہ انتشار نہیں چاہتے تھے، اس لیے ڈی چوک پر نہیں گئے. انہوں نے مزید کہا کہ وہ سپریم کورٹ کی رولنگ چاہتے ہیں کہ کیا مارچ کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ ہمیں رولنگ دیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور جو انتشار کیا گیا، اور آگے کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو کہ آگے جب ہم آئیں گے تو ہمیں بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ الاؤ کرے گا اس طرح کی ان ڈیموکریٹک، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوا. اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا، پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے. ابھی تیاری ہم نے کی نہیں تھی اس باری. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے عمران خان کے خطاب پر رد عمل میں کہا ہے کہ عمران خان نے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی اور اب وہ عدلیہ کو ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہیں. ان کا انقلاب اتنا کمزور تھا کہ وہ آنسو گیس کے آگے بھی ٹھہر نہیں سکا. اور خان صاحب جو بار بار آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ بندہ قانون کی بات کر رہا ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی، اور پھر سپریم کورٹ کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نگران جج لگائیں، آپ فلاں فیصلہ کریں. طالبان نے افغانستان میں غیر ملکی شدت پسند گروہوں کی موجودگی سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے. تفصیل سنیے دانش حسین سے. افغان وزارت خارجہ نے غیر ملکی شدت پسند گروہوں کی موجودگی کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے اور اقوام متحدہ کے ساتھ دیگر ایجنسیوں پر زور دیا ہے کہ وہ گمنام ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال بند کر دیں. واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مانیٹرنگ گروپ کی دستاویزات میں افغانستان پر القاعدہ جیسی شدت پسند تنصیبوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق طالبان اور القاعدہ کے درمیان اب بھی قریبی تعلقات ہیں اور القاعدہ نے طالبان قیادت کے ساتھ اتحاد کی تجدید بھی کی ہے. انڈیا کی ریاست راجستھان میں جے پور اور اجمیر کی قومی شاہراہ پر واقع ایک گاؤں سے 3 خواتین اور 2 بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں. ابتدائی تفتیش کے مطابق ان خواتین کے شوہر اور سسرال والوں نے ان پر تشدد کیا تھا، جس کی وجہ سے ان بہنوں نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے. تفصیل سنیے ناظر ظفر سے. ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مردہ پائے گئے 5 افراد 25 مئی سے لاپتہ تھے. سنیچر کی صبح یہ لاشیں ایک کنویں سے ملی تھیں جن پر زخموں کے کوئی نشانات نہیں. یہ تینوں خواتین آپس میں بہنیں تھیں اور ان کی شادی 3 بھائیوں سے ہوئی تھی اور انہیں سسرال کی جانب سے مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. رپورٹس کے مطابق ان 3 خواتین میں سے 2 خواتین حاملہ بھی تھیں، جبکہ مرنے والے ایک بچے کی عمر 1 ماہ جبکہ دوسرا بچہ 4 سال کا تھا. ان 3 بہنوں میں سے ایک نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا تھا کہ وہ جا رہی ہیں اور انہیں جینے کی کوئی خواہش نہیں. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اسلام آباد میں چینی سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندگان سے گفتگو میں کہا ہے کہ ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے مالی، امدادی اور تحریری شرائط کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں چینی دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 31 مئی سے 2 جون تک وہ ترکی کا دورہ کریں گے اور ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات بھی کریں گے. یورپ میں منکی پاکس کے کیس سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس وائرس کے بارے میں مختلف قسم کے مفروضات شیئر کیے جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کورونا کی عالمی وبا کے آغاز پر ہوا. انہی میں سے ایک گمراہ کن افواہ یہ بھی ہے کہ یہ کووڈ ویکسین سے منسلک ہے. حقیقت کیا ہے، سنیے فرحت جاوید سے. سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹس میں منکی پاکس کی وبا کے پیچھے چمپینزی میں پائے جانے والے اس وائرس کا کرونا ویکسین میں استعمال کا حوالہ دیا جا رہا ہے. تاہم منکی پاکس ایسٹرازینیکا ویکسین میں پائے جانے والے وائرس سے بالکل مختلف قسم کے وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اور حقیقت میں یہ بندروں میں نہیں بلکہ زیادہ تر چوہوں میں پایا جاتا ہے. اس بارے میں آن لائن دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ کووڈ ویکسین ہمارے مدافعتی نظام کو دبا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے انفیکشن سے بآسانی متاثر ہو سکتے ہیں. تاہم تحقیق سے ثابت ہے کہ ویکسین ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہے اور کسی بھی انفیکشن کے خلاف مضبوط دفاع فراہم کرتی ہے.
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। नेपाल में इतवार को लापता होने वाले तारा एयर के मुसाफिर तैयारे का मलबा लगभग 24 घंटे की तलाश के बाद मिल गया है। इस तैयारे में अमले और मुसाफिरों समेत 22 अफराद सवार थे। तफसील सुनिए साज सुहेल से। नेपाल के शहरी हवाबाजी के महकमे का कहना है कि खराब मौसम के बायस तैयारे की तलाश में ताखीर हुई। नेपाली फौज के तर्जुमान ने आज सुबह ट्वीट में लिखा कि तलाश और बचाव के कामों में मसरूफ जवान तैयारे के हादसे की जगह तक पहुंच गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हादसे का शिकार होने वाले तैयारे की तस्वीर भी शेयर की। इस तैयारे में 13 नेपाली शहरियों के अलावा 4 इंडियन और 2 जर्मन शहरी भी सवार थे। जुड़वा इंजन वाले तैयारे ने इतवार को नेपाल के पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन परवाज के चंद ही मिनट बाद तैयारे का एयर कंट्रोल सिस्टम से राब्ता मुनक़ता हो गया था। पेशावर पुलिस की जानिब से पाकिस्तान फॉरेंसिक एक्ट के तहत अफगान मौसीकारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अफगान और मुकामी फनकारों ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। पेशावर में पुलिस ने 4 अफगान फनकारों को फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया है। मजीद सुनिए अजीजुल्लाह खान से। एहतजाजी मुजाहिरे में हारमोनियम और ढोल भी था और मुजाहिरीन मौसीकी की धुनों पर रिवायती रक्स करते हुए एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत मौसीकी और मौसीकी से वाबस्ता अफराद को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए इन्हें इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले न किया जाए बल्कि पाकिस्तान में ही रहने की इजाजत दी जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि जिन अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास किसी किस्म के कोई सफरी दस्तावेजात नहीं हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि डी चौक पर 34,000 शैल खवातीन और बच्चों पर बरसाए गए। उनका कहना है कि उनके ऊपर होने वाले तशद्दुद की फुटेज तो मौजूद है, ताहम पूरा जोर लगाने के बावजूद शफीकाबाद थाने में रिपोर्ट ही वसूल नहीं की जा रही। मैंने कहा जी मैं पर्चा लिखवाऊं जो जाती मेरे साथ हुई है। हमने पूरा जोर लगा दिया, 2 दिन से कोशिश कर रहे थे कि शफीकाबाद थाने में आप सबके पास वो फुटेज है जिस तरीके से पहले उन्होंने गाड़ी से मुझे घसीटने की कोशिश की। हमने सिर्फ यही बात कही है कि आप मेहरबानी करके इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और पता चले ना ये कौन से गुल्लू भट्ट हैं जिन्होंने ये सारी तबाही। मेरी एप्लीकेशन वहाँ नहीं रिसीव हुई। और अब शामिल करते हैं कुछ खेलों की खबरें। सर्बिया के टेनिस स्टार आलमी नंबर 1 और फ्रेंच ओपन के दिफाई चैंपियन नोविक जोकोविच और हस्बानवी टेनिस स्टार राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल तक रिसाई हासिल कर ली है। इसके अलावा जर्मनी के नामवर टेनिस स्टार अलेक्जेंडर ज़वेरेव और स्पेन के कार्लोस अलेक्जर भी क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। 35 साल राफेल नडाल ने इस साल के इवेंट में पहली बार सेट ड्रॉप किए, मगर एक शानदार कमबैक के जरिए उन्होंने फ्लेक्स ओगर को 2 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दे दी। राफेल नडाल इससे कबल 13 मरतबा फ्रेंच ओपन का टाइटल जीत चुके हैं। पाकिस्तान के प्रोफेशनल गेमर अरसलान ऐश ने अमेरिका में मुनक्किद होने वाले वीडियो गेमिंग टूर्नामेंट कॉम्बो ब्रेकर 2020 में टेकन 7 का होने वाला मुकाबला जीत लिया है। इस फतेह के बाद अरसलान ने खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि एक बार फिर मैंने कर दिखाया। ये टूर्नामेंट बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि मेरी प्रैक्टिस काम आ रही है। अमेरिकी शहर शिकागो में मुनक्किद होने वाले कॉम्बो ब्रेकर इवेंट में 50 फाइटिंग गेमर्स को शामिल किया गया था और 3,000 खिलाड़ियों ने इसमें शिरकत की थी। पाकिस्तानी टेकन खिलाड़ी अरसलान ऐश इससे कबल भी मुताद्दिद बैनुल अक़वामी मुकाबले जीत चुके हैं। उधर इंग्लैंड की लिमिटेड ओवर की T20 मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का विजिट करेगी, जहां 12 और 14 अक्टूबर को ब्रिस्बेन और कैनबरा में मैचेस खेले जाएंगे। ताहम 22 अक्टूबर को क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने के बायस फाइनल मैच नवंबर में होगा। और अब सुनिए मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मंगल के रोज़ भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी मोहनजोदड़ो में पड़ी, जहाँ पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। ये BBC उर्दू सर्विस है। सुप्रीम कोर्ट फैसला